کی طہارت، اے میرے ماں کی امانت، اے میرے کائنات کے امیر، ذرا اتنا بتا دو کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل اٹھے ہو، انشاءاللہ بھی کھڑے ہو کے آپ داد دو گے، یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے جب تک دنیا قائم رہے گی میرا دیا دائم رہے گا۔ کا نام نہیں لیتے جہاں پہ لینے میں بھی شرمندگی محسوس ہو۔ ہم نے ہمیشہ یا تو ذکر مولا پہ کیا ہے یا دار پہ کیا ہے، ہم نے کبھی ذکر مولا ایسے ویسی جگہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مانگو تو صحیح مجھ سے کہ میں کون ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے قرآن، جس کے لیے اللہ نے کہا اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے۔ معبود یہ قرآن ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، ہم نے تو اپنے 3 تلے مکان پہ 1 2 نہیں 600 قرآن رکھ دیا، مگر ایک کھمبا بھی نہ ہلا، اور تو کہہ رہا ہم ایک آیت نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتے۔ تو اللہ نے کہا تو سمجھا ہی نہیں، قرآن 2 ہے، ایک چپ قرآن ہے، ایک بولنے والا قرآن ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نے دونوں قرآن میں معجزہ رکھا ہے، ایک چپ قرآن، ایک نیزے والا قرآن۔ ہائے ہائے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ایک چپ قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ چپ قرآن گھر میں رہ کر ہدایت کر رہا ہے، بولتا ہوا قرآن نیزے پر جا کے ہدایت کر رہا ہے۔ قرآن دونوں ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی مجلس گھروں تک جائے گی۔ قرآن 2 ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک بولتی ہوئی قرآن، ایک چپ قرآن۔ اللہ نے کہا جب دونوں قرآن ہیں تو معجزہ دونوں میں ہوگا۔ اللہ نے چپ قرآن کی تحریر میں قیامت رکھی، بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں قیامت رکھی۔ چپ قرآن کی تحریر میں قیامت رکھا، بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں قیامت رکھا۔ جب جناب عالیہ مقام بولنے لگی تو ایک نابینا صحابی نے، اندھے صحابی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا تھا جب قیامت آئے گی تو علی بولیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جب زینب بول رہی ہے تو علی کے لہجے میں، یاد رکھنا یہ علی کی بیٹی ہے، بولنے پر آئے تو لہجہ عباس کا لیتی ہے، بولنے پر آئے تو زبان بابا کی لیتی ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں میری پھوپھی وہ ہے جو غیر عالم معلمہ ہے، اسے کسی نے نہیں پڑھایا ہے علی کو، علی کی بیٹی کو۔ علی کی بیٹی نے جیت کا اعلان بھی تو یزید کے گھر میں کیا، اور یزید کے گھر میں فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو دکھایا کہ ابو طالب کی یونیورسٹی اور ہے، دنیا والوں کی یونیورسٹی اور ہے۔ علی کی بیٹی نے یزید کے محل میں فرش عزا بچھائی، اور بچھانے کے بعد اسلام کا ایسا سبق پڑھایا، ایسا سبق پڑھایا، ایسا سبق پڑھایا کہ ماننے والے تو قاعدے پہ آ گئے اور نہ ماننے والے القاعدہ بن گئے۔ جو فرمایا آپ نے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ علی کی بیٹی کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ علی کی بیٹی کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن معجزہ ہے، مگر یاد رکھنا صرف قرآن پڑھنے والے ہی جنت میں نہ جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے۔ کیا ذہن کو 440 کا جھٹکا نہیں لگا کہ قرآن کچھ قاری قرآن جہنم میں جائیں گے؟ معبود قاری قرآن یہ رٹنے والے، یہ پڑھنے والے، یہ جھومنے والے، یہ مل مل کے پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ دلیل دے رہا ہوں خدا کی قسم، یہ جہنم میں جائیں گے۔ کچھ قاری قرآن کا، ہاں قرآن کہہ رہا ہے کچھ قاری قرآن جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون سے قاری ہوں گے؟ کہ وہ قاری ہوں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کا حق نہیں دیا۔ اب حق سن لو، مجلس تمام ہو جائے۔ کا حق کیا ہے؟ کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ
ठहर ठहर के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, पता नहीं कहाँ है आप। कुरान है, कोई मैदान नहीं है जो हर जगह भागा जाए। ठहर ठहर के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो। मासूम से पूछा गया मौला कितना ठहरे? फरमाया जहाँ जन्नत का जिक्र हो वहाँ कुरान उठा के सर पे रखो, फौरन जन्नत की दुआ मांगो, और जहाँ जहन्नम का जिक्र हो वहाँ कुरान का पारा खोलो, रुखसार को लगाओ और फौरन जहन्नम से बचने की दुआ मांगो। तो जो फरमा रहे हैं आप कि हक देखिए कि कुरान का हक क्या है। कुरान का हक ये है ठहर ठहर के पढ़ा जाए। अब फरमाते हैं मासूम कि वो भी जहन्नम में जाएंगे कि जिनके हल्क में कुरान होगा। या अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके दिल में कुरान नहीं, जिनके हल्क में कुरान होगा। तो भैया हल्क वाले कुरान कौन है और दिल वाला कुरान कौन है? का कुरान से पूछा जाए कि वो कौन से कारी कुरान है जिनके हल्क में कुरान है। अल्लाह जाने आप कहाँ पहुँच रहे हैं, मैं तो पढ़ने का जिम्मेदार हूँ। आओ कुरान से पूछा जाए कि वो कौन से कारी है जिनके हल्क में कुरान है, जिनके दिल में कुरान नहीं। और नबी की हदीस से सहारा लिया जाए। नबी ने फरमाया बारे लहा, हक को उधर उधर बोलना जिधर जिधर अली जाए। पता नहीं आप कहाँ जाओगे, मजलिस कहाँ जा रही है। बारे लहा, हक को उधर उधर घुमाना जिधर जिधर अली जाए। ये नहीं कहा कि जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक। क्या कह रहा हूँ भैया, जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक जाना चाहिए। ये नहीं कहा जिधर जिधर हक जाए उधर उधर अली जाए। तवज्जो फरमा रहे हो। हमने कुरान से कहा कुरान तू बता के कौन से लोग ऐसे हैं कि जो हल्क में अटक गए। कुरान ने कहा मैं भी तो दीवानी हूँ अली की, मैं भी शान हूँ अली का, मैं भी कसीदा हूँ अली की। हमने कहा फिर कहा मैं एहसास के जरिए से, मैं नफ्स के जरिए से, मैं खून के जरिए से होते हुए मैं हल्क में जाती हूँ, हल्क के रास्ते दिल में देखती हूँ। जहाँ अली होता है उधर जाती हूँ, जहाँ अली नहीं होता हल्क में अटक जाती हूँ। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब जुमला सुनना, मौला दुआ का तरीका बता रहे हैं और हम मांग नहीं रहे। अल्लाह दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। अबू जहल की जाहिल औलादों, अल्लाह देने पर आए तो वक्त के बने हुए खुदा फिरौन को दे। उसकी रहमतों में शिकायत नहीं है। वो पानी बरसाता है तो ये नहीं देखता कौन मेरा है कौन पर आया है। वो पानी सबको देता है। अब तवज्जो फरमा रहे, मौला फरमाते, किसी ने कहा मौला आपने खुदा को देखा है? सलूनी के दावा करने वाले ने मिंबर पे जाके कहा अली उसका जिक्र ही नहीं करता जिसे देखता ना हो। जल्दी से मोबाइल का गला घोटो। तो जो फरमा रहे हो आप, मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं कि अली ने कभी उसकी इबादत ही नहीं की जिसको कभी देखा ना हो। फरमाया मौला खुदा भी दिखता है? का वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता है। अरे कहा हो आप? अरे वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता है। एक ने खड़े होके कहा हमें तो नहीं दिखा कभी खुदा। मौला ने कहा अब्दुल्ला तू एक बार कश्ती पे जा रहा था? कहा मौला। का तेरी कश्ती डूबी? कहा मौला। का जब डूब रही थी तो क्या सोच रहा था? अल्लाह जाने कहाँ है आप। जब कश्ती डूब रही थी तो तू क्या सोच रहा था? का मौला मैं सोच रहा था कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे बचा लेगा। मौला ने फरमाया कोई है नहीं, जो है उसी का नाम खुदा है। कोई है नहीं, जो है उसी का नाम खुदा है। अजब मरहला है। अली बता रहे हैं दुआ, अली बता रहे हैं खुदा। खुदा समझोगे खुदा है क्या? कब वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। और अली मानता ही नहीं। किसी ने कहा मौला बात भी करते हो परवरदिगार से? का मेरा बात परवरदिगार मुझसे करता है और मैं अपने परवरदिगार से करता हूँ। का वो कैसे? का जब मैं चाहता हूँ कि मैं परवरदिगार से बात करूँ तो अली नमाज पढ़ता है। और फरमाया जब मैं चाहता हूँ मेरा खुदा मुझसे बात करे तो अली कुरान पढ़ता है। किसी ने कहा मौला एक तरफ मस्जिद हो एक तरफ जन्नत हो तो अली किधर जाए?
मजलिस पढ़ रहा हूँ खुदा की कसम, मजलिस घर तक जानी चाहिए। खुदा समझो, आज खुदा बता रहा हूँ तुम्हें। जियो जियो। क्या जुमला है मौला का? जियो जियो। अब जुमला सुनो। किसी ने कहा मौला खुदा से मांगे तो कैसे मांगे? तरीका बता रहा हूँ आज दुआ का, कि दुआ कैसी मांगनी चाहिए। मिलके बोलना, तो जो फरमा मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही हो, क्योंकि मैं उर्दू जुमले को बहुत हल्के हल्के जुमले में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहुँचाऊँ, ताकि एक अलग तरीके का मुनफरिद खिताबत करने का आदी हूँ। मैं पहले खुदा बता रहा हूँ, तब मौला बताऊँगा। इसीलिए पहले मैं बैत समझाता हूँ, फिर अहले बैत समझाता हूँ। हाँ, पहले घर बताऊंगा, फिर अल्लाह बताऊंगा। अभी देखना ये जुबान वाले लोग कैसे समझते हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो तवज्जो फरमाइएगा थोड़ी देर के लिए। क्या फरमाया? जब अली जन्नत में जाएगा तो मेरा नफ्स खुश होगा, और जब अली मस्जिद में जाएगा तो अल्लाह का रब खुश होगा। तवज्जो है, बस यही से आगाज हो रहा है। मौला फरमाते दुनिया वालों मांगो तो यकीन के साथ, अल्लाह देने वाला है, अब वो तुम्हें ना देगा तो किसे देगा? मांगो तो सही, मगर मैंने कायनात में दो ही जात देखी जो बगैर हाथ के देती हो। एक अल्लाह है, दूसरा यदुल्ला है, जो बगैर हाथ के दे रहे हैं। मैंने कायनात में दो ही निजाम देखा। दुनिया वाले से मांगोगे तो जलील कर देंगे, मगर जब इनसे मांगोगे तो जलील नहीं करेंगे। आने वाला साहबी कुमैल, मौला मैं परेशान हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मौला ने फरमाया आज कौन दिन है? का मौला शब जुमा है। इमाम ने कहा कुमैल लिखो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहतकुल इसम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुनज़लुन नक़म, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तख़्तउ रजा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व असअलुका बिजुदिक अन तुग़नियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुग़नी शुक्रक व अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजलनी बिक़िस्मिका राज़िन क़ाने व फ़ी जमीन अहवाल मुतवाज़िया। अभी भाई तवज्जो फरमा रहे, मैं तेरा वक्त नहीं, वरना पूरी दुआए कुमैल बेज़ुबानी आपके सामने पढ़ता जाता। भाई दुनिया वालों के सामने, किसी गरीब के सामने नहीं, अमीर के सामने आने वाला कह रहा है मौला मैं गरीब हूँ, मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती। कायनात के अमीर ने फरमाया कुमैल ये दुआ लेके जाओ, और तुम किसी ऐसे वैसे के सामने नहीं आए हो जो तुम्हारा हक मान ले। आज मैं तुम्हें दुआ भी बता रहा हूँ, और दुआ के साथ साथ तुम्हें तोहफा भी दे रहा हूँ। दुआ तो अली की है, मगर जब जब चाहने वाला दुआए कुमैल पढ़ेगा तो अली का नाम नहीं लेगा, तेरा नाम लेगा। मेरा नाम नहीं लेगा। है दुआ किसकी? भाई बोलो, दुआ किसकी है? अली की है, मगर पढ़ किसके नाम से रहे हो? मैंने समझा दिया, पढ़ किसके नाम से रहा है भैया? कुमैल। तो फिर ऐसे से मांगो ना जो दे भी दे, और याद भी तुम्हें कराए। किसी ऐसों से मांगने की क्या जरूरत है जो खुद खतीजा के दस्तरखान पे हड्डी चूस चूस के, जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ दिया, जो खतीजा के दस्तरखान पे हड्डी चूस चूस के खाए भी और ले भी जाए, और फिर अपने आप को बहुत बड़ा कहे। किसी ने मौला से कहा मौला हातिम ताई बड़ा सखी था, 40 दरवाजे से देता था। इमाम ने कहा कंजूस था। चेहरा क्यों उतर गया? इमाम ने कहा कंजूस था, बखील था। कहा मौला क्यों? 40 दरवाजे से देता था मौला। मैं कह रहा हूं ना कंजूस था। मौला 40 दरवाजे से देता था, बखील था, कंजूस था। आने वाले ने कहा मौला क्यों? कहा एक ही दरवाजे से इतना दे दो कि 40 दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। अब मेरे मौला को सखी इब्ने सखी ना कहा करो, अली करीम इब्ने करीम है। अब सखी भी बतानी पड़ेगी और करीम भी बताना पड़ेगा, तो फायदा ही क्या है अब्बास छपरवी के आने का?
اب سخی بتا دوں نوجوانوں کے لیے، کیونکہ خیبر اور خندق کی آندھی چل رہی ہے تو مجھے ہوا چلانی پڑ رہی ہے، ایسی مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے، تو جو فرما رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے، مانگا جائے اور عطا کر دے، اسے کہتے ہیں سخی۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو چہرہ دیکھ کر عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں۔ میرا علی سخی ابن سخی نہیں ہے، میرا علی کریم ابن کریم ہے۔ اور میں اس لیے اتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ فرش ازا کا معجزہ یہ ہے کہ تمہیں یہاں انگوٹھا چھاپ تو ملے گا مگر جاہل نہیں ملے گا۔ کچھ کا چہرہ اتر گیا۔ ابو طالب کی یونیورسٹی میں تمہیں انگوٹھا چھاپ تو ملے گا مگر جاہل نہیں ملے گا۔ آپ کہو گے مولانا یہ کیا بات ہوئی، جو انگوٹھا چھاپ ہے وہی تو جاہل ہے، اور جو جاہل ہے وہی تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے فقیر اور بھکاری میں فرق ہے۔ مولانا یہ کون سی بات ہوئی، آپ تو کنفیوزنگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جو بھکاری ہے وہی فقیر ہے اور جو فقیر ہے وہی بھکاری ہے۔ ہے کہ نہیں روزمرہ کی زندگی میں جمعرات کے دن آتا ہے دقل بابو کون ہے کا فقیر ہے، اتنی مضبوط دلیل دوں گا ابھی خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، توجہ فرما رہے ہو، اتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو بھکاری ہے وہی فقیر ہے کا نہیں، جو فقیر ہے وہ بھکاری نہیں ہو سکتا، جو بھکاری ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا بھکاری اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یاد رکھنا، جنہیں دنیا ٹھکرا دے انہیں بھکاری کہا جاتا ہے، جو دنیا کو 3 بار ٹھکرا دے اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اب تو مضبوط دلیل دینی ہوگی نا، جو دنیا کو ٹھکرا دے، اب تو مضبوط دلیل ہے۔ مولا کو دفن کرنے کے بعد حسنین کریمین آئے، روتا ہوا دیکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہ ایک آتا تھا کھانا دے کے جاتا تھا، ایک آتا تھا پانی دے کر جاتا تھا، نام پوچھا؟ کہ نہیں پوچھا۔ کہ کیا پوچھا؟ کہ جب نام پوچھتا تھا تو کہتا تھا ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، یہی تو ہے تاریخ، ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ فرق دیکھا آپ نے، جنہیں دنیا ٹھکرائے انہیں بھکاری کہا جاتا ہے، اور جو دنیا کو ٹھکرائے اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے یہاں پر کہ تمہیں یہ تو ملے گا مگر جاہل نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، جاہل کیوں نہیں ملے گا؟ میرے بغل میں بیٹھنے والا نان میٹرک تھا، کبھی اس نے اسکول کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، کبھی کالج ہی نہیں دیکھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پڑھا لکھا تھا۔ اتنی مضبوط دلیل دینے جا رہا ہوں خدا کی قسم، پہلی بار اس بنگال میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، اگر داد مل گئی تو گھوم گھوم کر ہندوستان میں پڑھوں گا، ورنہ دل کے قبرستان میں یہی دفن کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ توجہ فرما رہا ہوں میں کیا کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تمہیں یہ تو ملے گا۔ پیچھے والے یہ سوچ کے داد نہیں دے رہے ہیں کہ علی عباس چھبروی نے چشمہ اتار لیا ہے، مگر انہیں کون بتائے چشمہ اتارا ہے، دکھ سب رہے ہیں۔ ہاں انہیں میں بتا دوں، یہ کنفیوزنگ میں نہ رہیں کہ میں انہیں دکھ نہیں رہا ہوں، بھیا دکھ سب رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب میری نگاہ دینے والے، اے بادلوں میں گرج دینے والے، اے ستارے کو بلانے والے، اے آسمانوں پہ حکومت کرنے والے، اے کائنات میں رزق تقسیم کرنے والے، اے کائنات کے امیر، اے مومنوں کے مولا، اے مومنوں کے امیر، اے میرے ماں کی طہارت، اے میرے ماں کی امانت، اے میرے کائنات کے امیر، ذرا اتنا بتا دو کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ مولا اتنا بتا دو۔ امام نے فرمایا تیرے یہاں جاہل اور ہے جو کبھی اسکول نہ گیا ہو، جو کبھی کالج نہ گیا ہو، مگر جب ہم نے مولا سے سوال کیا تو مولا نے فرمایا یاد رکھنا جاہل وہ نہیں ہوتا جو کبھی کالج نہ گیا ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جسے
कहा था ना मैंने बहुत मजबूत दलील दूंगा। जाहिल वो है जिसे वक्त के इमाम की मारिफत ना हो, आलिम बहुत बड़ा हो और बगैर नुक्ते के कुरान पढ़ रहा हो। अरे मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। आलिम बहुत बड़ा हो और बगैर नुक्ते के कुरान पे कुरान पढ़ रहा हो। अबे इससे बड़ा जाहिल कौन है? तो जो फरमाया आपने, ये अली खुदा बनने नहीं आया, खुदा को खुदा बनाने आया है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अली खुदा बनने नहीं आया, अली खुदा को खुदा बताने आया है। अब जुमला पढ़ूं जिसके लिए मैं आपको लाया था यहां तक। मौला फरमाते हैं अली ने अपने परवरदिगार को देखा है। किसी ने कहा मौला वो अल्लाह कह रहा है कि हमने आदम के पुतलों को अपने दोनों हाथों से बनाया, वो हाथ ही नहीं रखता। मजलिस भैया, वो तो हाथ ही नहीं रखता। मौला ने दोनों हाथों को निकाला, कहा यही तो दो हाथ थे कि जिन्होंने आदम के पुतले को बनाया। यही तो वो हाथ थे कि जिन्होंने आदम के पुतले को बनाया। मैं था अली, सबकी मदद करने वाला अली। मैंने सबकी छुप छुप के मदद की है, सिर्फ रसूल की खुल के मदद की है। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, मैं अल्लाह बनने नहीं आया, अल्लाह बताने आया हूँ। किसी ने कहा मौला अल्लाह देगा मांगू तो। क्या जुमला है मेरे जाने के बाद? अगर लिख के भी टांग दो अपने अमीर का ये जुमला तो शायद कम है। जो अपने अमीर का ये जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, नौजवानों लेके जाना मजलिस को घर तक। मैं तुम्हारे जमाने का खतीब हूँ, ये दूर दूर जितने दूर तक खड़े रहने वाले लोगों, मेरे भाइयों मजलिस दिल में लेके जाना अपने घरों तक। मौला का जुमला सुनो। मौला फरमाते वो परवरदिगार जो अली का परवरदिगार है और उसके लिए ये काफी है कि मैं उसका बंदा हूं, और मेरे लिए ये फक्र है कि वो उस परवरदिगार का बंदा है कि जो ना जानवर और इंसानों में भी फर्क महसूस नहीं करता। हाँ, जो देने पर आए तो दोनों को रिज़्क़ देता है। अब जुमला पढ़ूं मौला का। मौला फरमाते वो परवरदिगार अली को गिरने देगा जो परवरदिगार रात को सोए हुए दरख्तों पे परिंदों को ना गिरने दे। मैंने कहा ना कितना बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। ज़हन को जगाओ, ज़हन को जगाओ थोड़ा सा। मौला फरमाते वो परवरदिगार जो रात को सोए हुए दरख्तों पे, जब समझो तब बोलो, रात को सोए हुए दरख्तों पे परिंदों को ना गिरने दे। कभी देखा है रात को सोया हुआ परिंदा गिरा हो? हाय हाय, क्या अमीर खिताब कर रहा है भाईजान। मौला फरमाते हैं वो परवरदिगार जो रात को सोए हुए दरख्तों पे परिंदों को ना गिरने दे, वो परवरदिगार अली को गिरने देगा। पढ़ दी मैंने मजलिस, क्या जुमला है मेरे मौला का। मौला फरमाते हैं मांगो वो देने वाला है, मांगो वो अता करने वाला है, मगर मांगा कैसे जाए? जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। कभी कभी इशारों में भी गदीर सुना करो, कभी इशारों में भी गदीर पढ़ा करो। ठीक है, तो देगा कैसे परवरदिगार? अब जुमला सुनना, मजलिस घर तक ले जाना नौजवानों, सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। इजाजत है? मौला आपको सलामत रखे। ठीक है, अब देगा कैसे परवरदिगार? सुनो देगा कैसे। अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई और बनाने के बाद आदम को बनाया, और बनाने के बाद का आदम, ये गंदुम है, करीब भी ना जाना। क्यों? इसलिए कि ये मासूमा के नाम से मंसूब है। अब जुमला कह दूं, ये ज़हरा के नाम से मंसूब है। खाना भी नहीं, पता नहीं कहाँ हो, मैंने तो पूरी मजलिस पढ़ दी। आदम खाना भी नहीं, आदम खाना भी नहीं, अभी तो समझाऊंगा ये जुमला। आदम खाना भी नहीं, ये गंदुम है, फातिमा का है। खाओगे तो जन्नत से ज़मीन
वहीं पे भेज दिए जाओगे। आदम एक जन्नत खा के जन्नत का दाना जन्नत में ना रह पाए, और तुम पूरा पूरा बाग खाकर जन्नत में जा रहे हो। आदम एक दाना खाकर जन्नत में ना रह पाए, और कोई पूरा पूरा खाकर। और ओफो, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो खा भी सहारा कर ले और ऊपर से जन्नत की तमन्ना। ये बेअदबी नहीं है जन्नत की? आदम जन्नत में न ठहर पाए, जमीन पर आ गए। अब इतनी बड़ी कायनात में हू का आलम, और सिर्फ आदम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। एक ही दुआ, माबूद हवा से मिला दे, 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 माबूद हवा से मिला दे। आदम दुआ पे दुआ कर रहे हैं, माबूद हवा से मिला दे, माबूद हवा से मिला दे, माबूद हवा से मिला दे। कई सालों तक आदम दुआ पे दुआ करते रहे कि माबूद हवा से मिला दे, मगर हवा ना मिली। एक दिन आदम ने मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद रोए। अरे मैं रोने वाली कौन से किताब कर रहा हूँ भैया, तवज्जो फरमा रहे हो? आदम ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर रोए, और रोने के बाद का माबूद को कौन सी वजह है जिससे आदम की दुआ कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह ने जिब्रील को खिताब किया, जिब्रील जाकर मेरे आदम को बताओ कि उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देते जो मुझे पसंद है। या अल्लाह बेदार हो जाओ, उन नामों का वास्ता दो जो मुझे पसंद है, उन नामों का वास्ता दो जो मुझे पसंद है। का माबूद मतलब का उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे सामने फरिश्तों ने अपना इल्म मयार नाम दिया था और कहा था माबूद मैं सजदा न करूंगा, तो मैंने कहा था इल्म के जरिए से खिलाफत बनाया जाएगा, बुजुर्गी पे खलीफा नहीं बनाया जाएगा। खलीफा इल्म पे बनाया जाएगा, खलीफा बुजुर्गी पे नहीं बनाया जाएगा। पता नहीं क्या समझ रहे हो आप? खलीफा बुजुर्गी पे नहीं बनाया जाएगा, खलीफा इल्म पे बनाया जाएगा। याद करो जब खलीफत थी ना, तो फरिश्तों ने कहा था माबूद हम तो नहीं करेंगे सजदा, का इल्म पे बात होगी। हमने 5 अनवार चमकाए, नाम बताओ, का माबूद उतना ही जानता हूँ जितना तूने बताया है। बस जैसे ही का आदम उन नामों का वास्ता दो जो मुझे पसंद है। नौजवानों बड़ी मेहनत करके ये जुमला कहने जा रहा हूँ, तुमसे दाद चाहिए। माबूद किसका नाम दूं? का वही नाम दो जो मुझे पसंद है, वही नाम दो जो मुझे पसंद है, उन नामों का वास्ता दो जो मुझे पसंद है। बस आदम के मुस्कुराए हुए चेहरे खिले, खिलने के बाद हाथों को उठाया, उठाने के बाद कहा माबूद तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू ऐसा है, तुझे हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता, तू फातिरुस समावात वल अर्द, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। अभी पंजतन का वास्ता दिया था कि हव्वा ने आके कहा आदम तुम पर मेरा सलाम। अब जुमला ठहरो, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। आदम तुम पर मेरा सलाम, आदम तुम पर मेरा सलाम, आदम तुम पर मेरा सलाम। आदम की नालायक औलादों, यहीं से सबक लेके जाओ। जब तुम्हारे बाप आदम की दुआ बगैर पंजतन के कबूल ना हो। मिलके बोलो, मिलके बोलो, हैदर। मिलके बोलना। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। आदम की नालायक औलादों, जब तुम्हारे बाप की दुआ बगैर पंजतन के कबूल ना हुई, एक तो चेहरा मनहूस और ऊपर से बगैर वसीले के दुआ, ऊपर से बगैर वसीले के दुआ मांग रहा है, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। अल्लाह ने कहा ले, तू भी ले, तू भी ले। क्या ले ले माबूद? कहा हम इनसे लानत पड़वाएंगे तुझ पर। हम लानत पड़वाएंगे तुझ पर। कहा अच्छा, एक बार सलवात भी पढ़ दो भाई मोहम्मद।
آخری جملہ پڑھ رہا ہوں ربط مصائب، کیونکہ اس کے بعد مجھ سے بہتر خطیب آپ کے سامنے ہوں گے. تو جو فرما رہے ہیں آپ دعا کی عظمت بتائی کہ دعا ہے کیا. آج کی مجلس کے بعد اگر کسی مومن یا مومنات کے چہلم کی مجلس ہو اور ایک طرف شرمال بانٹی جائے اور ایک طرف دعا کی کتاب بانٹی جائے، تو ایسا نہ ہو کہ شرمال تو کھا لیا جائے اور دعا کی کتاب کو طاق پہ رکھ دی جائے، بلکہ جو حق شرمال کو دی جائے وہی حق دعا کی کتاب کو دی جائے. اگر شرمال یہ سمجھ کے کھاؤ کہ یہ تبرک آل محمد ہے، تو دعا کی کتابوں کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ قصیدہ آل محمد ہے. ٹھیک ہے؟ تو دعا پڑھو. دعا پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ دعا ہے کیا، دعا کہتے کسے ہیں. اللہ نے بتایا مر جا، چہرے پہ بدنما داغ بھی ابھار لے، تب بھی ہم نہیں دینے والے جب تک تو ان کا وسیلہ نہ دے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ان کا وسیلہ بہت ضروری ہے. ان کا وسیلہ دو تب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے. اللہ نے بتایا ہم نے اپنے طٰہٰ کو، اپنے یاسین کو، اپنے مزمل کو، اپنے مدثر کو، اپنے سراج کو، اپنے منیر کو، اپنے حبیب کو، اپنے طٰہٰ کو، اپنے یاسین کو، اپنے احمد کو، اپنے محمد کو، جب ہم نے اتنے بڑے نبی کو، میرے نبی ہم نے ہر جگہ تیرے ناز اٹھائے ہیں. میرے نبی تو جہاں رہا وہاں آیتیں گئی، تو میدان میں رہا آیتیں میدان تک بھیجی، تو کارزار میں گیا آیتیں کارزار تک گئی. میرے طٰہٰ تم نے تجھے نبی وہاں بھی رکھا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا. ہم نے تو تیرے نالین بھی وہاں تک منگائے جہاں پہ جبریل بھی نہ پہنچ پائے. اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے سراج، اے میرے حبیب، اے میرے منیر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے احمد، اے میرے محمد، اے میرے محمد، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین. ہم نے ہر چیز تجھے بغیر مانگے دیا ہے میرے نبی، مگر میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم نے اتنے بڑے محمد کو بغیر مانگے علی نہ دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دعا کی عظمت بتا رہا ہوں نوجوانوں. جب ہم نے اتنے بڑے محمد کو بغیر مانگے علی نہ دیا اور اتنے بڑے علی کو بغیر مانگے عباس نہ دیا، تو ہم تمہیں دینے والے ہیں. ہم نے اتنے بڑے علی کو بغیر مانگے عباس نہ دیا، دیا بغیر مانگے عباس. وسیلہ تلاش کرو. ہم بغیر وسیلے کے دعا نہ سنیں گے. مر جاؤ مسلح پر، مٹ جاؤ مسلح پر، پھر بھی رب نہ سننے والے کا. کیوں؟ وسیلہ دو. یہی تو ہے کہ جب زہرا آئی ہیں اور آنے کے بعد کہا میرا حق دے، تو اس نے کہا کیوں؟ کہا وسیلہ بنتا ہے میرا حق ہے، مجھے دے. قبلہ یہی تو ہے. تو اس نے کہا کون زہرا؟ تو بی بی نے ایک جملہ پڑھا، کہا قرآن پڑھوں، مگر بے ایمان کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا. ہائے 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 ہائے، جو تحفہ میں لایا ہوں للہ قدر کر لینا. میں بڑا عجیب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اگر آج حافظ بھی خودکشی نہ کر لیں تو یہ جملہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. توجہ فرمانا، اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے یہ جملہ پڑھوں. بی بی آئی تو اس نے کہا کون ہے بھیا؟ بی فرماتی ہے تو مجھے نہیں پہچانتا. آوارہ ماں کی بد کردار اولادیں کیا جانیں گی کہ زہرا ہے کیا. زہرا فرماتی ہے تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے پہچان، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی، رسالت بھی میری ہے. ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے. ابھی تو گھٹنوں کے بل اٹھے ہو، انشاءاللہ بھی کھڑے ہو کے اب داد دو گے. یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. بی بی نے کہا تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں جانتا. کہا کیوں آئی ہو؟ کہا حق لینے آئی ہوں. اگر یہاں بھی نہ پڑھا فدق تو کہیں نہ پڑھوں گا فدق. حق لینے آئی ہوں. کہا نہیں لے. کہا میرا حق بنتا ہے دے. اس نے کہا نہ نبی نہ وسیلہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. بس بی بی نے 30ویں پارے کے 4تھے سورے کو پڑھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت.
مولا سلامت رکھے مولانا صاحب کو ماشاءاللہ آوازہ زہرا کہاں کہاں تک بناتی چلی جاؤ گی. زبان کے لوگ بیٹھے اسے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کہاں کہاں تک بناتی چلی جاؤ گی اور کہاں کہاں تک میں بناتا چلا جاؤں گا. زہرا تجھ سے وعدہ ہے جب تک تیرا قائم رہے گا میرا دیا دائم رہے گا. اب سمجھے کہ یہ دنیا قائم کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی قائم ہے. اس لیے یہ دنیا قائم ہے. اگر قائم نہ ہوتی تو اصول کیا ہے؟ مجلس ہوئی سب ختم ہو جائے گا. مجلس تھی تو سب تھا. اللہ نے ہر چیز محمد کے صدقے میں پیدا کیا. فرمایا جب تک محمد رہے گا تب تک آئیں گے. معبود محمد آیا اور چلا گیا. کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہم نے ایک محمد باقی رکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ وقت لے لیا ہے اس کے لیے معذرت ہے. توجہ فرمایا آپ نے. وسیلہ ہے زہرا. اگر زہرا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. زہرا ہیں تو سب ہے اور زہرا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. زہرا ہیں تو سب ہیں. لوگ کہتے صاحب یہ عورت کو نہیں مانتے, یہ عورت کی عزت نہیں کرتے. ارے بے وقوف, ہم سے زیادہ عورتوں کی عزت کون کرے گا؟ بس شرط ہے کہ زوجیت میں نہ ہو, اہلیت میں ہو. کل میں نے گول کوٹھی میں یہ جملہ پڑھا, وہ جملہ دوہرا رہا ہوں. زوجیت نہیں, ہم اہلیت دیکھتے ہیں. اگر عورت بری ہو اور نبی کی بیوی ہو تب بھی ہم لعنت کرتے ہیں. بھائی میں نو کی بیوی کو کہہ رہا ہوں, ہاں نو کی بیوی, مگر پڑھ وہی رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں نو کی بیوی کو کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. عورت کی ہم عزت نہیں کرتے. ارے بے وقوف, اگر عورت بری ہو اور نبی کی بیوی ہو تب بھی ہم لعنت کرتے ہیں. اور عورت اچھی ہو اور فرعون کے گھر میں ہو, عورت اچھی ہو اور فرعون کے گھر میں ہو تب بھی ہم اس میں درود پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں. یہی نہ ہے, پڑھتے کہ نہیں؟ فرعون کے گھر میں آسیہ پل رہی ہیں اور یہ لیجئے نبی کے گھر میں ایک عورت نہیں پل پائی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ وسیلہ دیتا ہے. وسیلہ دو دعاؤں کے لیے. نوجوانوں تم سے گزارش ہے کہ دعا مانگا کرو, اور جب زیادہ دعا ہو قبول نہ ہو پائے تو کوشش کرو کہ اپنی ماں سے دعا منگوایا کرو. ٹھیک ہے, اپنی ماں سے دعا منگوانا جب تمہاری دعا قبول نہ ہو. کسی نے کہا مولا ہماری بہت پریشان ہوں سلطان, مولا میں بہت پریشان ہوں. امام نے فرمایا جا کے اپنی ماں سے دعا منگوا. اس نے کہا مولا میری ماں نہیں ہے. تو امام نے کہا قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ, قبر پہ جا کے دعا مانگ. اس نے کہا مجھے قبر نہیں پتا. اب جملہ کہوں, کہنے کا حق ہے. فرمایا قبر نہیں پتا تو کہا قبر کی شبی بنا. پتا نہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبر کی شبی بنا. کہاں ہے وہ ابو جہل کی جاہل اولاد جو کہہ رہا تھا کہ شبی بنانا حرام ہے؟ یہ وقت کا محمد قبر کی شبی بنوا رہا ہے. یہی ہے نا, قبر کی شبی بناؤ. ارے جب قبر کی شبی بناؤ تو جائز ہے, اور ان کی شبی بناؤ. کیا چہرہ ہے مسلمانوں کا. غار میں روئے تو اچھا ہے, حسین پہ روئے تو خراب ہے. عجب چہرہ ہے, عجب چہرہ نہیں ہے مسلمانوں کا. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ
کہ جب ہم ان پہ ماتم کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور جب ہم مدد مانگیں تو کہتے ہیں مردہ ہیں۔ میں چہرے دکھا رہا ہوں صرف آپ کو، چہرے دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کے کس طریقے کے چہرے تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا قبر کی شبی بناؤ، اور شبی بنا کر کہو کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ یہی ہے نا، یہ پڑھے لکھے لوگ تائید کریں، یہی ہے نا کہ قبر کی بناؤ اور پھر دعا مانگو۔ نوجوانوں تم سے گزارش ہے کہ ماں باپ سے دعا منگواؤ، کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں آتی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو میں یہ جملہ نہ سمجھا پاتا۔ جب علی اکبر کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہے نا، تو حسین نے فرمایا کہ اکبر کی ماں سے کہے کہ دعا مانگے، کیونکہ میرا اکبر اکیلا ہے، مسلمان زیادہ ہے۔ آج جناب سکینہ کا تابوت اٹھے گا، جب مجھ سے بہتر ترتیب کو میں نے یہ بندہ فیروز حیدر صاحب سے عزیز اللہ خطاب کریں گے تو پھر تابوت آئے گا۔ ہاں مگر میں ایک جملہ کہوں، دنیا کہتی ہے علی عباس چھبروی تو بڑا سخت مسائل پڑھتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کئی جگہ پہ تو مجھے روک دیا گیا کہ مسائل مت پڑھ ورنہ مر جائیں گے۔ میں ایک جملہ پوچھوں تم سے اجازت ہے بنگال والوں، ایک بار مجھے مل کر بتاؤ کہ میں تاریخ سے کیا پڑھوں۔ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ سکینہ پیاسی تھی، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنی پیاسی تھی۔ تاریخ یہ تو بتاتی سکینہ کو تماچے لگے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنے تماچے لگے۔ ایک جملہ اور پڑھو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کو درے لگے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنے درے لگے۔ میں تاریخ سے کیا پڑھوں؟ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے حسین پیاسے ہیں، مگر تاریخ نہیں بتاتی کتنے پیاسے۔ میں ایک جملہ پڑھوں، حسین کتنا پیاسا ہے، پڑھوں تمہیں بتاؤ۔ کربلا کے جنگل میں سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ آخری وقت میں جب سید سجاد سے رخصت ہوئے تو فرمایا سجاد جب بعد کربلا رہا ہونا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ 3 جگہ پہ حسین نے تمہیں بلایا ہے، بتاؤں کس کس مقام پر؟ پہلی مرتبہ یہ، دوسری مرتبہ جب اصغر کو لے کر آئے ہیں نا تو تیر چلنے سے پہلے حسین نے تمہیں یاد کیا اور فرمایا شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ اب جملہ پڑھوں سنبھالو گے اپنے آپ کو؟ دنیا کہتی ہے تاریخ پر کیا پڑھوں تاریخ سے؟ عزاداروں جب حسین کو ذبح کرنے کے لیے پشت کے بلبوتے لٹایا گیا، ہر شہید کو ادھر سے کاٹا گیا، حسین کو پیچھے سے کاٹا گیا، گلے کو کاٹا گیا۔ جیسے ہی حسین کو پشت سے لٹایا گیا نا تو حسین نے اپنی پوری طاقت کو یکجا کی اور گھٹنیوں کے بل چلنے لگا حسین، اور حسین نے فرمایا آئینہ آئینہ شیعتی انا قتیل الابرار، شیعوں کہاں ہو؟ شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے مجھے رولا رولا کے مارا گیا، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا،
पाओगे। मगर मैं एक जुमला पढ़ूं, नौजवानों समझो, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ और मेरा बच्चा बैठा हो, किसी को मुझसे दुश्मनी हो और मेरा बच्चा मिल जाए तो वो मेरी दुश्मनी उससे निकालेगा, समझ गए? उससे निकालेगा ना दुश्मनी, और जितनी ज्यादा मुझसे बुग़्ज़ होगा वो उतनी जोर से उसे तमाचा मारेगा। अब बताऊं हुसैन की दुश्मनी कैसी है? सकीना को शिमर ने जब पहली बार तमाचा मारा ना, तो मेरा 12वां इमाम कहता है मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जो तमाचों से जमीन पे गिर गई, जो तमाचों से जमीन पे गिर गई, समझ गए? तो मातम कर लेना, जो तमाचों से जमीन पे गिर गई। अदादारों, शिमर का तमाचा बड़ा था, सकीना का गाल छोटा था। अदादारों, शिमर ने तमाचा मारा, सकीना जमीन पे गिर गई। अदादारों, सकीना दौड़ के फूफी के पास आके कहती है फूफी अम्मा मुझे शिमर से बचा लो। अदादारों, तारीख बताती जब सकीना रोने लगी ना तो सकीना को महमिल पे नंगे ऊंट पे बांध दिया गया। अब जुमला पढ़ो औलाद वालों, संभालना। जब जब ऊंट चलता था, ऊंट आएगा ना सुबह में तो देखना कैसे ऊंट चलता है। जब जब ऊंट चलता था सकीना का सीना छीनता जाता था, सकीना के सीने से खून गिरता जाता था। सकीना एक मरतबा फूफी को देख के कहती थी फूफी अम्मा मुझे बचा लो। कभी सैयद सज्जाद की तरफ देख के कहती थी भैया सज्जाद मुझे बचा लो। ये अदादारों, लो जुमला, अब एक जुमला पढ़ो, मैं ज्यादा देर मसायब नहीं पढ़ूंगा, जुमला सुनते जाना। तुम रोने के लिए आए हो, तुम रोने के लिए आए हो, जुमला सुनना। बादे करबला, ऐसे नहीं रोना, इतनी जोर से रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज चौराहे तक जाए। जोर से रो, सकीना को बड़ी अरमान है जोर से रोने का, ज़ैनब को बहुत अरमान है जोर से मातम करने का। तुम उसे रोने आए हो जिसे कोई रोने वाला न था। अदादारों, तारीख बताती सैयद सज्जाद को बुलाया। अब मसायब का आगाज हो रहा है, सुनना। 5 से 7 मिनट पढ़ूंगा फिर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये मसाया पढ़ने के बाद बीबी सकीना के फिर मैं अपने आप में नहीं रह पाता। जब मैंने पढ़ा ना तो मैं बहुत देर हो गया, पता नहीं तुम कैसे लोगे। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जरा सख्त मसाया हो जाए तो मुझे माफ कर देना। यजीद ने इमाम को बुलाया, सज्जाद हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, चाहो तो यहाँ रहे चाहे मदीने वापस चले जाओ। सैयद सज्जाद हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ, गले के खरदार फूफी के पास आए, जुमला सुना। फूफी अम्मा, हाँ मेरे लाल, फूफी अम्मा हम आज़ाद कर दिए गए। जैसे ही आज़ादी की खबर सुनी ना, अली की बेटी बेहोश हो गई। बहुत मातम करोगे, अली की बेटी बेहोश हो गई। सज्जाद के पास तो पानी था नहीं, अश्कों के छींटे से फूफी को उठाया। फूफी अम्मा अब्बास मारे गए, तुम गश में ना आई, अकबर के सीने से नज़र निकला, तुम गश में ना आई, शाम गरीबा में खयाम जलाए गए, तुम गश में ना आई, सकीना को तमाचे मारे गए, तुम गश में ना आई, फूफी अम्मा चादर छीनी गई, तुम गश में ना आई। ए फूफी अम्मा, अहले हरम को असीर किया गया, आपको गश ना आया। फूफी अम्मा फिर बेहोश कैसे हो गई? ज़ैनब ने सर पे हाथ मार के कहा सज्जाद जब मेरा भैया जाने लगा था तो उसने 4 साल की बच्ची को दे के कहा था ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार। अब जब ज़ैनब जा रही है तो सकीना को कहां से लाएगी? फरमाया सज्जाद जाओ यजीद से कहो हमारे लुटे हुए तबर्रुकात वापस किए जाएं। फरमाया फूफी अम्मा पहले चादर चाहिए या पहले सर चाहिए? फरमाया सज्जाद मातम कर लेना। फरमाया सज्जाद जाके कहो पहले मेरे चादर लाए ताकि हम अब्बास को देख सके, पहले हमारी चादर लाई जाए ताकि हम अकबर को देख सके। अज़ादारों, लो तारीख बताती है कि अहले हरम के सामने चादर आना शुरू हुई। अली की बेटी खड़ी हुई, चादर आई, लैला अपनी चादर, कुलसूम अपनी चादर, रुकैया अपनी चादर, रवाब अपनी चादर, ज़ैनब ने अपनी चादर ली। क्या देखा पीछे पीछे एक छोटी सी चादर चली आ रही है। एक मरतबा देख के फरमाया सकीना मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी सकीना मैं तुझे चादर न दे पाई। अब मातम कर लेना। अज़ादारों, तारीख बताती कि अभी बीबियां मातम कर रही थी कि
सज्जाद कटे हुए सर वापस किए जाए। अदादारों तारीख बताती है सबसे पहले हुर का सर आया। अली की बेटी ने हुर के सर को देखा, हाथ को जोड़ के कहा, हुर जब तू आलम गुर्बत में आया था तो हमने तुझे भी पानी पिलाया था, हुर तेरे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, मगर हुर अली की बेटी शर्मिंदा है, हुर जब तू दोस्त बनकर आया तो हम तुझे पानी न पिला पाए। अभी अली की बेटी हुर का मातम ही कर रही थी कि एक मर्तबा का किसका सर आ रहा है, का हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का सर। अदादारों तारीख पढ़ रहा हो, हबीब इब्न मज़ाहिर का सर। जैसे ही हबीब का सर आया, अली की बेटी ने देखा, फरमाया हबीब तूने हक़ दोस्ती अदा कर दिया। अभी बीबियां मातम कर रही थी, वाह हबीबा, वाह हबीबा, वाह हबीबा, वाह हबीबा। कि किसी दो बीबियां उठी, एक ने ज़ैनब का दाया बाजू पकड़ा, एक ने ज़ैनब का बाया बाजू पकड़ा। का बीबियों क्यों पकड़ रही हो? का ज़ैनब अपने आप को संभालो, क्योंकि अब 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर का सर। जैसे ही अली अकबर का सर आया, ज़ैनब ने रुखसार पे रुखसार रखा, मातम करना शुरू किया, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा, वाह अली अकबरा। अभी अली अकबर का मातम हो ही रहा था कि एक मर्तबा बीवियों ने क्या देखा कि दो नन्हे नन्हे सर आने लगे। अरे एक ज़ईफा खड़े होके कहती है, क्या इन बच्चों की माँ मर गई? ज़ैनब ने खड़े होके कहा, ऐसा न कहो, ये बताओ पहले ज़ैनब अपने माजरे का मातम करे या पहले ज़ैनब अपने बच्चों का मातम करे? अदादारों लो तारीख बताती है कि अभी बीवियां मातम ही कर रही थी कि एक मर्तबा किसी ने ज़ैनब को जोर से पकड़ा। कब किसका सर आ रहा है? का एक शब के दूल्हा कासिम नाशाद का सर। जैसे ही कासिम का सर आया, अली की बेटी ने कासिम के सर को लिया, मातम करना शुरू किया, वाह कासिमा, वाह कासिमा, वाह कासिमा। मगर अज़ादारों, अल्लामा रशीद तुराबी साहब यहाँ आने के बाद एक जुमला पढ़ा करते थे, अल्लामा पढ़ा करते थे कि जैसे ही सर आया बीवियों ने मातम किया, मगर अल्लामा कहते थे कि एक मर्तबा जैसे ही अब पीछे से किसी का सर आया कि एक मर्तबा बीवियों ने कहा, अब बादब हो जाओ, अपने अपने पर्दे को संभालो, अपने अपने बुरखे को संभालो, अपने आप को संभालो। कब किसका सर आ रहा है? अल्लामा कहा करते थे मातम कर लेना। अल्लामा कहा करते थे कि अब बीवियों में कोहराम मचा, अब बीवियों में कयामत मचने लगी। कब किसका सर आ रहा है? का हुसैन के लश्कर के अलमदार गाजी अब्बास। जैसे ही अब्बास का सर आया, अली की बेटी दौड़ी। अदादारों जुमला सुनना अल्लामा पढ़ा करते थे कि जब तक सरे अब्बास रखा, ए सकीना उठो, तेरा चचा मिलने आ गया। कब्र से आवाज आई, भैया खुदा हाफिज, मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना मर गई सकीना, ए चचा अब्बास खुदा हाफिज। सज्जाद मर गई सकीना, उठा लो सरे अब्बास। अब्बास का सर कांपने लगा, सकीना मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए पानी न ला पाया। मातमे हुसैन